Dear parishioners and devotees and pilgrims of Our Lady of Velankani, welcome to 53rd Annual Novena to Our Lady of Velankani. It is well known that the history of devotion to Our Lady of Velankani is traced back to a small town in Velankani located in Nagapattinam in the south of Chennai. It is believed that Our Lady dispensed miracles to mankind through three significant appearances to ordinary people at different locations in around Velankani, Nagapattinam, Tamil Nadu. The first one, or a first appearance with baby Jesus, was to a Hindu boy carrying the milk. The second event, Our Lady appeared and cured a crippled boy selling buttermilk, after which people started calling Our Lady Mother of the Good Health. In her third appearance, Our Lady rescued Portuguese sailors from a violent storm. Therefore, the local fishermen, as a gesture of thanksgiving to Our Lady of Velankani, along with the sailors, set up a small permanent structure, which today has grown into a huge place of devotion to Our Lady. Let us come to Irla, situated just off of SV Road between Villaparle and Andheri. It's a well-known landmark thanks to the shrine of Our Lady of Health of Velankani. It was in October 1967 that the Pontifical Institute for Foreign Missions, PIME, touched base in Irla. At the midnight mass on December 25th, 1967, Reverend Father Bruno Venturin announced that he would build a chapel for the people of Irla, and the chapel, now named as Prayer Hall, was officially inaugurated on 14th April 1968 during the Easter Sunday. The opinion of the then parishioners was divided on dedicating the chapel either to Infant Jesus or to Our Lady of Velankani. One of the parishioners, moved by the devotion and miraculous powers of the shrine in Velankani, inspired everyone and even the parish priest, Father Bruno Venturin, and therefore they all decided to dedicate this shrine to the shrine of Our Lady of Velankani. And Father Bruno Venturin, taking the inspiration from the people, hosted the flag to mark the commence of the first Novena devotion in honor of our Blessed Mother, Our Lady of Velankani at Irla, on August 30th, 1968, which was followed by an official declaration of the shrine as a quasi-parish on September 8, 1968, the feast of the Nativity of Our Lady. Foundation stone then was laid for a new church building by His Lordship Bishop Winbald Menendez on January 12, 1975. The new church was blessed by His Lordship Bishop Alfonso Beretta PME, Bishop of Warangal, Andhra Pradesh, on September 12, 1976, and the quasi-parish status was upgraded to a full-fledged parish on September 10, 1978. Although the past 53 years, PIME missionaries have been rendering their service to the Irla parish, PIME presence began with Father Bruno Venturin, first parish priest, then Father Raja Russell Tribucius, and Father Di Lino Dal Balconi, and Father Benito Picassia,
Father Augustine Pallet, and Father Carlo Rimondi, and Father Antonio Gruni, and for George Thalamenal, and for Augustine Pallet, and myself, Father Rabitania Marneni. We conduct Novena in honor of our Blessed Mother, Our Lady of Velankani, on every Saturday in English, Marathi, Konkani, and Tamil, and different languages. Annual Novena begins normally on 30th of August and ends on 7th September, followed by the Feast of the Nativity of Our Lady on 8th September. It's a grand celebration of the faith of the devotees in Our Lady of Velankani Parish. Devotees from all over Mumbai, also from other places, including of those other faith, visit the shrine throughout the year, and thousands gathered to attend the annual novena. Two major highlights of the devotion of Our Lady of Velankani: the healing session and also the procession of Our Lady of statue around the place of Irla. Testimonies pour into the shrine on the miraculous power of the Our Lady of Velankani. Health-related issues and numerous miracles, intercessions are poured towards her. Their generosity of the devotees helped the shrine to give medical aid to the sick and the needy, and subsidy to the unprivileged people and those who need financial help for their education and for missionary work and welfare of the society. Year 2017 and 18 marked the 50th annual novena to Our Lady of Velankani in Irla. With the starting of the novena on 30th of August, we began our Golden Jubilee 1968 to 2018. That year we celebrated grandly the Golden Jubilee and thanked the Lord for the numerous blessings that we have received through our Blessed Mother. This year we celebrate 53rd annual novena in different manner due to the severe COVID-19 pandemic. All the masses will be telecast live on different media channels: YouTube, Facebook, or parish website, and TV channels Mast Marathi in Hathway 516, in cable, and 7 stars. Please follow the government and church regulations during these days of novena to Our Lady of Velankani. It is very important that during this time of very difficult situation, wherein devotees would like to come to this church and to pray, but this year it is not going to happen. And through these live channels online, please participate in the Eucharistic celebrations and novena devotion to Our Lady of Velankani. May Our Lady of Velankani of good health bless all of us, and especially intercede for all of us, for the world, so that we may be soon cured from this COVID-19 pandemic. May God bless you all. May Our Lady of Velankani of good health intercede for all of us. Thank you. God bless you all.
मंगळवार 1 सप्टेंबर 2020 नोवेनाचा तिसरा दिवस. विषय पवित्र मर्या माता द्वेष मत्सरावर विजय मिळविण्याच्या शक्तीने परिपूर्ण सक्षम. पवित्र मर्येचा जन्म संत जोकीम व संत आन्ना यांच्या भक्तिमान कुटुंबामध्ये झाला होता. लहानपणापासूनच तिच्यावर चांगल्या नीतिमूल्यांचे संस्कार घडवले होते. संत जोकीम हे सदन ग्रस्त होते, त्यामुळे तिला कसली कमतरता नव्हती. जेव्हा आपल्याला पाहिजे ते मिळत नाही, तेव्हा ते दुसऱ्यांकडे आहे हे पाहून आपल्या मनात द्वेष मत्सर निर्माण होतो. मर्या मातेला लग्नाच्या पूर्वीच देवाने देवपुत्राची माता होण्यासाठी निवडले होते. त्यासाठी देवाने तिच्यावर विशेष कृपेचे छत्र धरले होते. म्हणूनच मर्या माता सदैव द्वेष मत्सरापासून दूर राहिली. द्वेष मत्सराच्या भिंती तोडून प्रेमाचे पूल बांधण्यास आपणास ईश्वरी कृपा मिळावी म्हणून मर्या मातेद्वारे या मिस्सामध्ये प्रार्थना करूया. प्रवेशगीताकरिता गाऊया, मला गाऊ दे गीत प्रभूचे. मला गाऊ दे गीत प्रभूचे, प्रभूचा महिमा वर्णू दे. जाग म्हणणारे पुंक तुतारी आसमंतनी नादू दे. जय प्रभु मंगल जय देव, नाम प्रभूचे चिरंजीव. जय प्रभु मंगल जय देव, नाम प्रभूचे चिरंजीव. सुखावते मन माझे देवा, जेव्हा स्मरतो तुझ्या वैभवा. मुक्ती प्रदात्या मजला पावा, शरण तुझे मज वंदू दे. मला गाऊ दे गीत प्रभूचे, प्रभूचा महिमा वर्णू दे. जाग म्हणणारे पुंक तुतारी आसमंतनी नादू दे. जय प्रभु मंगल जय देव, नाम प्रभूचे चिरंजीव. जय प्रभु मंगल जय देव, नाम प्रभूचे चिरंजीव. पवित्र मरीच्या 9 दिन भक्तीतील आजच्या नवीनाच्या तिसऱ्या दिवशी आपल्या सर्वांचे वैयक्तिक हेतू या मिस्सा बलिदानावरती मी अर्पण करत आहे. पिता पुत्र व पवित्र आत्मा यांच्या नावे. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराची प्रीती व पवित्र आत्म्याचा गोड सहवास तुम्हाला लाभो. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, ख्रिस्त प्रेमाच्या रहस्यमय उत्सवात सहभागी होण्यास आपण पात्र ठरावेत म्हणून आपले अपराध आपण मान्य करूया आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे क्षमादान व कृपादान मागूया.
हे प्रभू येशू, तू आम्हाला नवजीवन देतोस. प्रभू दयाळा दया करा, प्रभू दयाळा दया करा. हे प्रभू येशू, तू आमच्या पापांची क्षमा करतोस. प्रेस दयाळा दया करा, ख्रिस्त दयाळा दया करा. हे प्रभू येशू, तू आपल्या रक्ताने व देहाने आमचे पोषण करतोस. प्रभू दयाळा दया करा, प्रभू दयाळा दया करा. सर्वसमर्थ परमेश्वर आम्हावर दया करो व आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेऊ. आपण प्रार्थना करूया. हे दयाळू परमेश्वरा, आम्हाला शक्ती दे. देवमातेची आठवण करून आम्ही तिचा सन्मान करीत आहोत. तिच्या प्रार्थनेच्या साह्यानं पाप व दुर्बलतेवर आम्हाला विजयी कर. ही प्रार्थना मी तुझ्याबरोबर पवित्र आत्म्याशाही का सर्व काळ जिवंत राहणारा व राज्य करणारा एकच परमेश्वर तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्याद्वारे करतो. पौलाचे करंथीकरास पहिले पत्र यातून घेतलेले वाचन. आत्मा हा सर्व गोष्टींचा आणि देवाच्या गहन गोष्टींचाही शोध घेतो. मनुष्याच्या ठायी वसणारा जो आत्मा, त्याच्या वाचून मनुष्याला गोष्टी ओळखणारा मनुष्यामध्ये कोण आहे? तसा देवाच्या गोष्टी ओळखणारा देवाच्या आत्म्याशिवाय कोणी नाही. आपल्याला जगाचा आत्मा नव्हे, तर देवापासून निघणारा आत्मा मिळाला आहे. ह्यासाठी की जे देवाने आपल्याला कृपेने दिले ते आपण ओळखून घ्यावे. ते आम्ही मानवी ज्ञानाने शिकवलेल्या शब्दांनी नव्हे, तर आत्म्याने शिकवलेल्या शब्दांनी आध्यात्मिक गोष्टीबरोबर आध्यात्मिक गोष्टीची संगती लावून सांगतो. स्वाभाविक वृत्तीचा माणूस देवाच्या आत्म्याच्या गोष्टी स्वीकारत नाही, कारण त्या त्याला मूर्खपणाच्या वाटतात आणि त्याला त्या समजू शकणार नाहीत, कारण त्याची पारख आत्म्याच्या द्वारे होते. जो आध्यात्मिक वृत्तीचा आहे तो तर सर्व गोष्टी पारखतो, तरी त्याची स्वतःची पारख कोणाकडूनही होत नाही. प्रभूचे मन असे कोणी ओळखले आहे की त्याने त्याला शिकवावे? आपल्याला तर ख्रिस्ताचे मन आहे. प्रभूचा शब्द. देवाला धन्यवाद. कृपावंत प्रभु प्रकाशमय, तव महिमा मी गाई, तव महिमा मी गाई, तव महिमा मी गाई. दयावंत करुणा सागर, दयावंत तू करुणा सागर, प्रेम मूर्त तू सुख सागर. तव हृदयातील जीवन निर्झर, तू मजला वित तव महिमा मी गाई, तव महिमा मी गाई. कृपावंत प्रभु प्रकाशमय, तव महिमा मी गाई, तव महिमा मी गाई.
कृपया सर्वांनी शुभ वर्तमानासाठी उभे असा. हालेलुया जय जयकार प्रभु नामाचा जय जयकार. हालेलुया जय जयकार प्रभु नामाचा जय जयकार. मार्ग सत्य अन जीवन प्रभुजी तोची तारणहार प्रभुचा करूया जय जयकार. हालेलुया जय जयकार प्रभु नामाचा जय जयकार. प्रभु तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. संत लोकलिखितच्या शुभ वर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभू तुझा गौरव असो. येशू गालिलातील कफरनाम गावी खाली आला. तो शब्दात दिवशी त्यांना शिक्षण देत असे. त्याच्या शिकवणुकीवरून ते थक्क झाले, कारण त्याचे बोलणे अधिकारयुक्त होते. तेव्हा अशुद्ध भूताच्या आत्म्यानं पछाडलेल्या कोणी एक मनुष्य सभास्थानात होता. तो मोठ्यानं ओरडून म्हणाला, अरे येशू नासरेतकर, तू आमच्यामध्ये का पडतोस? तू आमचा नाश करण्यासाठी आला आहेस काय? तू कोण आहेस हे मला ठाऊक आहे. देवाचा पवित्र पुरुष तो. तेव्हा येशू त्याला धमकावून म्हणाला, गप्प रहा आणि ह्याच्यातून निघ. मग भूत त्या मनुष्याला त्याच्यामध्ये खाली आपटून काही उपद्रव न करता त्याच्यातून निघाले. तेव्हा सर्वजण विस्मित होऊन एकमेकांना म्हणू लागले, काय हे बोलणे? ह्या अधिकारानं आणि सामर्थ्यानं अशुद्ध आत्म्यांना आज्ञा करतो आणि ते निघून जातात. नंतर त्याच्याविषयी ख्याती चहूकडील प्रदेशात पसरत गेली. प्रभूचे हे शुभ वर्तमान. हे ख्रिस्ता तुझी स्तुती असो. परमेश्वर कृपाळू आणि दयाळू आहे. ख्रिस्तासाठी जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, पवित्र मरेच्या या नवदिन भक्तीतील तिसरं पुष्प घेऊन आपण तिच्या चरणापाशी जमलेलो आहोत. आणि आजच्या मननचिंतनाचा विषय आहे निष्कलंक पवित्र मर्या मत्सरावर विजय मिळवण्यासाठी आपल्याला प्रेरित करत असते, त्यापासून आपल्याला परावृत्त करत असते. गेल्या 5 महिन्यापासून किंबहुना हा 6वा महिना आहे. आपण सर्वजण या लॉकडाऊनमध्ये आहोत आणि प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये अनेक असे आमूलाग्र बदल झालेले आहेत. एक आई मला सांगत आहे, फादर माझे 2 तरुण मुलं आहेत. या दोन्ही तरुण मुलांच्या चांगल्या लठ्ठ पगाराच्या अशा नोकऱ्या होत्या. या लॉकडाऊनमुळे त्या दोन्ही जण आज घरी बसून आहेत. परंतु हे दोन्ही मुलं माझ्याबरोबर लोकांना मदत करण्यासाठी येत असतात. त्यांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत तरीसुद्धा आपल्याकडे जे काही त्यांची असलेली म्हणजे इन्कम होते त्यामधून जे गरीब गरजू लोक आहेत त्यांच्यासाठी मदत करण्यासाठी ते पुढे येत आहेत आणि त्याद्वारे आम्ही आमचं जीवन जगत आहोत. आणि ही आई सांगते की फादर, मला कोणाविषयी मत्सर नाही, की अनेक अशा लोकांच्या अजून चांगल्या नोकऱ्या चालू आहेत. अनेकांच्या जीवनामध्ये अधिक गोष्टी घडत आहेत, चांगल्या गोष्टी घडत आहेत आणि तरीसुद्धा देव माझी परीक्षा कशाला पाहत आहे. आणि देवाविषयी त्याच्या मनामध्ये कुठलाच मत्सर नाही. तर
ह्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये देवाविषयी नेहमीच आदर आहे, देवाविषयी सदोदित विशेष रीतीनं समाधानी आहे ही व्यक्ती. आणि ती व्यक्ती सांगते की फादर, ह्यात जरी गोष्टी घडत असल्या तरी माझ्या जीवनामध्ये देवाविषयी नेहमीच आदर असणार आहे, पवित्र मातेविषयी नेहमीच भक्तिभाव असणार आहे आणि तीच आम्हाला या जीवनातून पार घेऊन जाणार आहे. ख्रिस्त ठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधुगणीनो, आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये आपण जर पाहिलं तर बऱ्याच वेळेला आपल्याला कळून चुकेल की आपल्या जीवनामध्ये मत्सर काय येत असतो. तर इतरांचं चांगलं होत चाललेलं आहे, इतरांना चांगली बढती मिळत आहे, मग कामामध्ये असेल, इतरांचं भलं होत आहे, हे बऱ्याच वेळेला आपल्याला पाहवत नाही आणि मग आपल्या जीवनामध्ये मत्सराला कुठेतरी जागा होत असते आणि आपल्या जीवनामध्ये मत्सर निर्माण होत असतं. आणि अशा वेळेला स्वतःला विचारायला हवं की मी माझ्या जीवनामध्ये देवानं जे मला दिलेलं आहे त्यामध्ये मी समाधानी आहे का. देव प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या मापाप्रमाणे देत असतो आणि त्याद्वारेच आपण आपलं जीवन जगायचं असतं. ही जर गोष्ट आपण आपल्या गाठी बांधली तर निश्चितरित्या आपलं जीवन हे पवित्र होणार आहे, आपलं जीवन हे चांगलं होणार आहे आणि ते देवाला समर्पणीय असं होणार आहे. तिच्या मनामध्ये किंबहुना त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये कधीच मत्सर आला नाही, कारण इतरांचं चांगलं होत आहे आणि माझंच वाईट होत आहे. दोन्ही तरुण मुलांच्या नोकऱ्या जेव्हा जातात तेव्हा त्या आईवरती काय अवकाळ येत असेल, काय दुःख येत असेल, तरीसुद्धा ती व्यक्ती समाधानी आहे देवानं दिलेल्या गोष्टींविषयी. आणि हेच आपल्या जीवनामध्ये डोकावून पाहायला हवं की परमेश्वरानं ज्या ज्या गोष्टी मला दिलेल्या आहेत त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा अनेक अशा चांगल्या गोष्टी घडत असतील. आपण आपल्या कुटुंबाबरोबर वेळ घालवत आहोत, जो वेळ आपण अनेक असे वर्ष कदाचित घालवलेला नसेल. आपण आपल्या मुलांबरोबर वेळ घालवत आहोत. लहान मुलं सदोदितरित्या सांगत असतात की आमचे आईवडील सदोदित कामानिमित्तानं बिझी असतात, कामासाठी जात असतात, आमच्यासाठी वेळ देत नाहीत. परंतु हीच मुलं सांगतात की आमचे आईवडील आमच्याबरोबर आहेत, ही मुलं समाधानी आहेत. काही तरुण मंडळी विशेष रीतीनं आपल्या आईवडिलांबरोबर आपले चांगले संबंध नव्हते, परंतु घरामध्येच प्रत्येक वेळेला असल्यामुळे या आईवडिलांबरोबर काही नातेसंबंध चांगले झालेले आहेत. अशा अनेक गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये होत असतात. परंतु विशेष रीतीनं आपल्या जीवनामध्ये जेव्हा मत्सर केव्हा दुणावतो, तर जेव्हा इतरांचं विशेष रीतीनं पैशा अडक्यामध्ये चांगल्या गोष्टी घडत असतील, कदाचित नात्यामध्ये घडत असतील, त्यावेळेला आपल्या मनामध्ये त्यांच्याविषयी मत्सर निर्माण होत असतो, राग निर्माण होत असतो आणि आपलं जीवन आपण विशेष रीतीनं देवापासून मर्यादेपासून वेगळं करत असतो आणि जीवन जगत असतो. आणि आजच्या दिवशी आपण स्वतःकडे डोकावून पाहूया, पवित्र मर्यादेकडे पाहूया की तिच्या जीवनामध्ये अशा कुठल्या गोष्टी होत्या का, तर अजिबात नाहीत. का नव्हत्या? कारण तिनं ख्रिस्ताला आपल्या जीवनामध्ये स्वीकारलेलं होतं. आणि आपण जर पाहिलं तर पहिला कानागावचा प्रसंग होता की पवित्र मरिया ही सुद्धा देवाच्या तारणकार्य योजनेमध्ये सहभागी झाली होती. आणि तेव्हा पवित्र मरिया ही येशूकडे येते आणि त्याला विशेष रीतीनं विनवणी करते की त्यांची काहीतरी गरज आहे, ती तू पूर्ण करणार आहेस का, त्यांच्या मदतीसाठी तू जाणार आहेस का. आणि तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की माझी वेळ आली नाही. तर पवित्र मरिया सांगते आता नाही तर कधी. आणि त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त हा पहिला वेळेला चमत्कार करतो. आणि त्यावेळेला निश्चितरित्या जेव्हा पहिला चमत्कार घडतो तेव्हा सर्वजण आनंदी होतात. परंतु त्यावेळेला पवित्र मरियेच्या जीवनाकडे आपण जर डोकावून पाहिलं तर तिच्या जीवनामध्ये कदाचित घडून आलं असं की येशू ख्रिस्तानं चमत्कार केलेला आहे, तर तिच्या जीवनामध्ये सुद्धा मत्सराला कुठेतरी जागा झाली असती. परंतु त्या ठिकाणी मत्सर नाही, तर केवळ नम्रता ही तिच्यामध्ये दुणावते, दयाळूपणा तिच्यामध्ये दुणावतो. कृपेद्वारे ती विशेषतेनं देवाला धन्यवाद देते. आजच्या दिवशी स्वतःकडे पाहूया की बऱ्याच वेळेला परमेश्वरानं ज्या ज्या गोष्टी मला दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये मी समाधानी आहे का. मग माझ्या कुटुंबातील माझे मुलं असतील, माझी पत्नी असेल, माझे पती असतील, माझ्या कुटुंबातील असलेले माझे आजी आजोबा असतील,
या सर्वांविषयी मी समाधानी आहे का? मग मी शाळेमध्ये जात असेल, कदाचित मी आत्ताच्या परिस्थितीत जात नाही, परंतु जे काही ज्ञानाचं कार्य चालू आहे ते ऑनलाईनद्वारे, त्यामध्ये मी सहभागी होत आहे का? किंबहुना विशेष रीतीनं ज्या ज्या गोष्टी माझ्या आजूबाजूला घडत आहेत त्याच्यामध्ये मी कशा प्रकारे समाधानी आहे? ज्या ज्या गोष्टी घडत आहेत त्याच्यामध्ये मी तत्परतेनं सहभागी होत आहे का? ह्या गोष्टी स्वतःला विचारायला हवा. आणि जेव्हा आपण स्वतःला ह्या गोष्टी विचारणार आहोत तेव्हा त्या मर्यादेसारखं पवित्र जीवन जगण्यासाठी आपल्याला प्रेरणा होणार आहे. आजच्या दिवशी विशेष रीतीनं प्रार्थना करूया की आपल्या मनातील जो हेवा आहे आणि विशेष रीतीनं जो मत्सर एकमेकाविषयी जेव्हा आपल्या मनामध्ये असतो तेव्हा आपलं नातं हे प्रेमाचं नसतं, आपल्या नात्यामध्ये प्रेम नसतं, त्यामधून ते प्रेम निघून गेलेलं असतं. आणि त्याच ठिकाणी पुन्हा एकदा प्रेम जर आपल्याला घालवायचं असेल, आणायचं असेल आपल्या जीवनामध्ये, तर आपल्या जीवनामधून मत्सर हा बाजूला सारायला हवा. परमेश्वरानं ज्या ज्या गोष्टी मला दिलेल्या आहेत, पैशा अडक्याच्या बाबतीत असेल, धनसंपत्तीच्या बाबतीत असेल, नात्याच्या बाबतीत असेल, या सर्व गोष्टीमध्ये समाधानी राहण्यासाठी, कारण परमेश्वरानं आपल्याला कितीही दिलं आणि जर आपण समाधानी नसू तर कितीही ते असंच वैफल्यग्रस्त होणार आहे. आणि म्हणूनच एका गरीब अशा भिकारी माणसाविषयी सुंदर अशी गोष्ट आपल्या प्रत्येकाला ज्ञात असेल. आणि ही गोष्ट फार बोलकी आहे, सोपी आहे की ह्या गरीब माणसाला एकदा देव प्रकट होतो आणि विचारतो की तुला काय हवं आहे? आणि तो सांगतो की मला भरपूर सोन्याची नाणी हवी आहेत. आणि तो ते मागतो ते दान, आणि तो परमेश्वर त्याच्या पदरामध्ये ती सोन्याची नाणं टाकत असतो. तो स्वीकारतो. त्याच्या मनामध्ये हेवा निर्माण होतो, मत्सर निर्माण होतो. आणि ते मागत असतानाच त्याच्यामधून जे त्याला मिळालेलं असतं त्यामध्ये तो समाधानी नसतो. आणि जे होतं नव्हतं ते सर्व त्याच्यामधून निघून जातं. का? कारण त्यानं परमेश्वरानं त्याला जे दिलेलं त्यामध्ये जर तो समाधानी झाला असता तर त्यानं भरपूर आनंद साजरा केला असता. परंतु हे जो स्वीकारतो त्याच्यामध्ये तो कधीच समाधानी नसतो आणि म्हणूनच आपलं जीवन दुःखामध्येच घालवत असतो. आणि म्हणूनच आजच्या दिवशी विशेषतेनं प्रार्थना करूया की आपलं जीवन ख्रिस्ती जीवन जगत असताना हे ख्रिस्तमय असायला हवं, पवित्र मर्यादेसारखं ख्रिस्त केंद्रित असायला हवं. आणि ते केवळ होणार आहे पवित्र मर्यादेच्या भक्तीद्वारे. आपल्या जीवनामध्ये सदोदिन रोजच्या रोज आपण पवित्र मर्यादेची रोजरीची प्रार्थना करायला हवी. पवित्र मर्यादेप्रमाणे सदोदित आपलं जीवन हे परमेश्वराच्या शब्दावरती अवलंबून ठेवायला हवं. रोजच्या रोज बायबलचं वाचन, मग कदाचित दिवसाची वाचनं असतील किंबहुना बायबलचं इतर परिच्छेद असेल ते वाचून त्याच्याबरोबर आपलं जीवन जगायला हवं. आणि जेव्हा करणार आहोत तेव्हाच आपल्या मनातील जो मत्सर आहे इतरांविषयीचा, मग आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींविषयी असेल, आपल्या शेजाऱ्यामधील असेल, आपल्या समाजातील कुठल्या व्यक्तीबद्दल असेल, तो निघून जाणार आहे. आणि त्या ठिकाणी प्रीतीचं आणि शांतीचं नातं निर्माण होणार आहे. आणि तेच करण्यासाठी पवित्र मर्यादेच्या ह्या नवदिन भक्तीमध्ये सहभागी होत असतानाच पवित्र मातेनं आपल्या प्रत्येकासाठी मध्यस्थी करावी आणि आपल्या ठाई केवळ प्रेमळता व दयाळूपणाच रुजवावा म्हणून विशेष रीतीनं प्रार्थना करूया. आमेन. या नवदिन भक्तीमध्ये सहभागी होत असतानाच अनेक अशा आपल्या प्रत्येकाच्या गरजा आहेत, विनंत्या आहेत, न सुटलेले प्रश्न आहेत, चिंतातूर झालेली आपली अवस्था आहे. त्याच गरजा व विनंत्या मातेच्या चरणाद्वारे आपण परमेश्वर पित्याठाई अर्पण करूया. प्रत्येक प्रार्थनेनंतर आपलं उत्तर असेल, हे देवा आमची प्रार्थना ऐक. सर्वांनी हे देवा आमची प्रार्थना ऐक. पोप, बिशप, धर्मगुरू आणि व्रतस्थांनी तुझ्या विचारांचे, शब्दांचे आणि कृतीचे उत्तम साक्षीदार व्हावे म्हणून हे देवा आमची प्रार्थना ऐक. हे देवा, एक ख्रिस्ती समाज म्हणून आम्ही एकाने राहून तुझी दया, प्रेम, शांतीचा संदेश सर्वत्र पसरावा म्हणून मरिया मातेद्वारे
आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, आमची प्रार्थना ऐक. हे देवा, आम्ही दुःखी, कष्टी, गरीब आणि दीनदुबळ्यांची गरजांसाठी जास्तीत जास्त संवेदनशील व्हावे म्हणून हे हे देवा देवा आमची प्रार्थना ऐक. हे देवा, तू आम्हाला दिलेल्या कलागुणांचा वापर आम्ही समाजाच्या भल्यासाठी करावा म्हणून हे देवा आमची प्रार्थना ऐक. आपण थोडा वेळ शांत राहून आपल्या वैयक्तिक हेतूसाठी प्रार्थना करूया. विशेष रीतीनं प्रार्थना करूया. जे दिवसाच्या मजुरीवरती जातात आणि या दिवसामध्ये अनेक असे महिने त्यांना आपली रोजची उपजीविका गमावलेली आहे. अशा सर्व कुटुंबियांची आठवण करूया व त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. ही प्रार्थना मी आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. अर्पितोगे प्रभु आजे बलिदान, अंतरिया जीवनी गाऊन तुझे गुणगान. मी तुझिया जवळी राहू दे, रक्ताचा हा प्याला ओठी पिऊ दे, अनंताची रोटी मिळू मिळू दे. हृदयी मनमना दीप उजळू दे, प्रीती मजवरी सदा राहू दे, सदा राहू दे, सदा राहू दे. प्रिय बंधू भगिनींनो, माझे तुमचे बलिदान सर्वसमर्थ पित्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. आपल्या हातून अर्पण केलेल्या बलिदानाचा प्रभू स्वीकार करो आणि त्यामुळे त्याच्या नावाचे गुणगान व गौरव हो, आमच्या व त्याच्या पवित्र ख्रिस्त सळीचे कल्याण हो. हे प्रभू, तुझ्या पुत्राची माता मरिया हिचे स्मरण करणारे आम्ही तिचा सन्मान करीत आहोत. आम्हाला सहभागी करणाऱ्या या ख्रिस्त समर्पणाद्वारे आमचे जीवन तुझ्यासाठी सर्व काळचे दान बनव. ही प्रार्थना मी आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा तुमचे अंतकण प्रभू कडे लावा. आम्ही केला वेळे आहे, प्रभू आमचा परमेश्वर असे आभार मानूया. योग्य वरास्त आहे. हे पवित्र पित्या, सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वरा, आम्ही तुझं नित्य व सर्वत्र आभार मानावे. हे योग्य व ताणदायक आहे. पवित्र आत्म्याच्या कृपा सामर्थ्याने तुझा एकुलता पुत्र जगाचा सार्वकालिक प्रकाश आमच्या प्रवेश ख्रिस्त याची ती कुमारी माता बनली. त्याच्याद्वारे स्वर्गीय दरबारातील दूतांचे गायकवृंद आणि सर्व संत तुझी आराधना करतात व तुझी स्तुती गातात. त्याच गोड स्वरात आमचे मधुर सूर मिसळून आम्ही तुझे अखंड गुणगान गातो. पवित्र तू माझा शक्तिशाली देवा, प्रभु तू पवित्र आहे, प्रभु तू पवित्र आहे. तुझ्या गौरवे अखंड भरली गुणित स्वर्ग
पवित्र तू माझा शक्तिशाली देवा प्रभु तू पवित्र आहे प्रभु तू पवित्र आहे प्रभुच्या नावे निराळ आहे धन्य तोची खरा स्वर्गात गौरव ईश्वराला सदैव गातो तुला सदैव गातो तुला पवित्र तू माझा शक्तिशाली देवा प्रभु तू पवित्र आहे प्रभु तू पवित्र आहे प्रभु तू पवित्र आहे प्रभू तू खरोखर पवित्र आहेस, सर्व पावित्र्यांचा तू गम आहेस. ही दाणे पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा ह्यांच्यावर येऊ. वेदाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त बनवत स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःखस्थानापूर्वी त्यांना भाकर देते. तुझे आभार मानले आणि भाकर म्हणून ते आपल्या शिष्यांना देते. म्हटले, तुम्ही सर्वजण हे घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पले जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्यानं प्याला घेतला, पण तुझे आभार मानले तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांडण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. भक्तगणांनो चला करूया पुल्या श्रद्धेचा उच्चार. मरणातूनी प्रभु येशू उठला, येईल जगती पुन्हा भेटीला श्रद्धेचा या पुनरुच्चार. त्याच्या मनाच्या पुनरुत्थानाच्या सन्मानार्थ हे पिता आम्ही तुला ही जीवनदायी भाकरवात आनंददायक फला अर्पण करतो. तुझ्या समोर उभे राहण्यास व तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने व्हावेत असे आम्ही विनवितो. प्रभू, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर. आमचे परमगुरू फ्रान्सिस, आमचे महागुरू कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रेशियस व इतर सर्व धर्मगुरू यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. थोडा वेळ शांत राहूया आणि विशेष रीतीनं आपण जे आपले वैयक्तिक हेतू अर्पण केलेले आहेत त्या मिस्सा बलिदानावरती त्या सर्व हेतूंची आठवण करूया. ज्या व्यक्ती आजारी आहेत, हॉस्पिटलमध्ये आहेत, उपचार घेत आहेत, ज्यांचे आज ऑपरेशन झालेले आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. विशेषतेने या कोरोना महामारीमध्ये अनेक लोक जे दगावले गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. आणि विशेषतेने या परिस्थितीमधून पार जाण्यासाठी पवित्र मरियेची मध्यस्थी आपल्याला सतत मिळावी म्हणून प्रार्थना करूया. आणि विशेषतेनं आपण ख्रिस्ती जीवन जगण्यासाठी सदैव परमेश्वरानं आपल्या साथीस असावं, आपलं संरक्षण करावं, प्रत्येक वाईट गोष्टीपासून, चुकीच्या गोष्टीपासून आपल्याला परावृत्त करावं म्हणून प्रार्थना करूया. मरणातून पण उठण्याच्या आशेनं ख्रिस्ताठाई विश्रांती पावलेल्या आमच्या बंधू भगिनींची आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तवासी झालेले इतर सर्व लोकांना तुझं दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता धन्यकुमारी मरिया, तिचा पती संत योसेफ, सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासून तुझ्या सर्व संतांसह
आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटकरी कर. त्यांच्याबरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी, आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्ताच्याई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या हे सर्व समर्थ पित्या नम्र तुझ्या पायी तुझा सन्मानव तुझा गौरव सदा सर्वदा हो तुझा छव. आमेन. प्रभू येशू ख्रिस्ताना पित्याची सुंदर अशी प्रार्थना आपल्या प्रत्येकाला शिकवलेली आहे. त्याच प्रार्थनेचं कृपा सामर्थ्य आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात असावं म्हणून तीच प्रार्थना आपण परमेश्वर पित्याशी करूया. आमच्या स्वर्गीय बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, जसे मी आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तसे आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला महात पडतो नकोस पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. हे प्रभू, सर्व वाईटापासून आमचे संरक्षण कर. या जीवनात तू आम्हाला शांती दे. आमच्या टाळणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशन वाट पाहत असा आम्ही तुझ्या दयेच्या सायना पापापासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. कारण राज्य, अधिकार व गौरव सुद्धा सर्वदा तुझाच आहे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेषदास मालास मी तुम्हासाठी शांती राखून देतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. पण आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तुझ्या ख्रिस्त मंडळाच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्य जीव असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो. आपण एकमेकास प्रभू येशू ख्रिस्ताची शांती देऊया. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा, तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा, तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा, तू आम्हाला शांती दे. जगाची पापे दूर करणारी ही देवाचे कोकरू पहा. त्याच्या भोजनात वाटले आपण सर्व धन्य. हे प्रभू, तुझा स्वीकार कराव्यास मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल म्हणजे माझा होईल. ख्रिस्ताचं शरीर रक्त सदैव भाव शुनत आम्हा सर्वांचे संरक्षण बघा. माझ्या येशू, तू पवित्र साक्रामेंतामध्ये हजर आहेस असा माझा विश्वास आहे. मी सर्व वस्तूंपेक्षा तुझ्यावर मनापासून अधिक प्रेम करतो व तुला माझ्या हृदयात स्वीकारू इच्छितो. या क्षणी मी तुला प्रत्यक्षात स्वीकारू शकत नाही, म्हणून तू आध्यात्मिकरित्या माझ्या हृदयात ये. मी तुला प्रत्यक्षात स्वीकारत आहे व तू माझ्या समोर आहेस असे समजून मी तुला आलिंगन घालतो व तुझ्याशी एकनिष्ठ होतो. माझा तुझ्यापासून वियोग होऊ देऊ नकोस. आमीन. येशू तू जीवन दाता, जगत विधाता प्रभु.
तो जीवनदाता जगत विधाता प्रभू मन मंदिरात या तुझाच वास आहे सकलांच्या मनी तुझा निवास आहे येशू तू जीवनदाता जगत विधाता प्रभू येशू तू जीवनदाता जगत विधाता प्रभू माझ्या मनात ह्या तुझा प्रकाश आहे माझ्या मनात ह्या तुझाच ध्यास आहे येशू तू जीवनदाता जगत विधाता प्रभू येशू तू जीवनदाता जगत विधाता प्रभू जगत विधाता प्रभू जगत विधाता प्रभू सर्वशक्तिमान परमेश्वरानं माझ्यासाठी महान कृत्य केले आहे, त्याचे नाव पवित्र आहे. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, तू आम्हाला सार्वकालिक तारणाचे संस्कार देतोस. तुझ्या पुत्राच्या मातेचे स्मरण करून तिचा सन्मान करणाऱ्या आम्हाला तुझ्या विपुल कृपेचे वरदान दे. तुझे साह्य आम्हाला अखंड मिळू दे. ही प्रार्थना मी आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. नोवेनाचा तिसरा दिवस. आपण सर्वांनी एकत्र प्रार्थना करूया. हे हे आमच्या प्रेमळ माते, हे पवित्र जीवनाच्या आदर्श, तुला वंदन करतो. तू आम्हाला सबूत देतेस की देव प्रेम आहे, सत्य आहे आणि त्याच्यावर प्रेम करणे हे खरे जीवन आहे. आम्ही स्नानसंस्काराच्या वेळी शरीर, जग व सैतान यांना सोडून देण्याची प्रतिज्ञा केली होती. तरी सुद्धा ही प्रतिज्ञा मोडून आम्ही जगातील सुखांना जवळ करून पापे केली. आम्ही ईश्वराची आज्ञा मोडली आणि अनैतिक सुखाच्या मागे लागलो. तुम्हा प्रेमाला आम्ही मुकलो. हे दयाळू निर्मळ कुमारी माते, आम्हाला आमच्या पापाबद्दल तीव्र घृणा वाटते. या स्थितीत आम्ही कोणाकडे धाव घेऊ? आम्ही वाट न दिसणाऱ्या अंध माणसाप्रमाणे भटकत आहोत. हे माते, तू आम्हाला आमचा मार्ग दाखवणार नाहीस का? हे तेजस्वी माते, तू आम्हाला संकटातून उचलणार नाहीस काय? आई आपल्या लेकरांना कधी टाकेल काय? कदाचित माता आपल्या पुत्राला विसरून जाईल, परंतु तू आम्हाला कधीही विसरणार नाहीस. अशी कृपा आम्हाला दे. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जखमा आमचा आश्रय व आमच्या मृत्यूत आमचे जीवन होईल. आमेन. वेलनकनी मातेच्या नवीनाची प्रार्थना माझ्या मागे बोलायचे आहे. हे अतिपवित्र कुमारिके, देवानं तुला येशूची आई म्हणून निवडले. या तुझ्या अपूर्व सन्मानार्थ मला तुझी स्तुती करू दे. हे ममताळू व दुःख निवारणी माते, जसे तुझ्या भक्तांना तुझ्या आश्रयाचे वचन तू दिले आहेस, तसे मला सुद्धा दे. तुझ्या दैवी पुत्राच्या अनंत दयेवर मी विसंबून राहतो. जे मागतात त्यांना मिळेल या त्यांच्या वचनावर
त्याच्या वचनावर व तुझ्या प्रभावी मध्यस्थीवर व तुझ्या प्रभावी मध्यस्थीवर श्रद्धा ठेवून श्रद्धा ठेवून मी विनम्रपणे मी विनम्रपणे या नवीनामध्ये या नवीनामध्ये करीत असलेल्या विनंत्या करीत असलेल्या विनंत्या दैवी इच्छेनुसार दैवी इच्छेनुसार तू मिळव, तू मिळव किंवा किंवा ज्या कृपा प्रसादाची ज्या कृपा प्रसादाची मला फार गरज असेल मला फार गरज असेल ते तू माझ्यासाठी मिळव. ते तू माझ्यासाठी मिळव. आपण आपल्या कौटुंबिक वैयक्तिक जे हेतू आहेत ते पवित्र मरेला सादर करूया. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण ज्या आहोत, आपले प्रत्येकाचे कुटुंब सुखी व्हावीत, आनंदित व्हावीत. आपले न सुटलेले प्रश्न असेल, घराचा असेल, पैसा अडक्याचा असेल, नोकरीचा असेल, शाळेचा असेल, हे सर्व कर्जा विनंत्या पवित्र मातेच्या चरणापाशी सादर करूया. या महामारीपासून परमेश्वरानं मातेनं आपला बचाव करावा म्हणून प्रार्थना करूया. जेव्हा तुझ्या उदरात जेव्हा तुझ्या उदरात शब्ददेह झाला, शब्ददेह झाला तेव्हा तुझे हृदय तेव्हा तुझे हृदय ज्या प्रेमानंदानं भरून गेले, त्या प्रेमानंदानं भरून गेले. त्याच्या सन्मानार्थ त्याच्या सन्मानार्थ माझ्या हृदयातील माझ्या हृदयातील भक्तिभाव मी तुला समर्पितो. भक्तिभाव मी तुला समर्पितो. व नमो कृपापूर्ण मरी तुला सादर करतो. नमो कृपापूर्ण मरी प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाचे माते आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरी प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. पवित्र मरिये देवाची माते आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरी प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाची माते आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरी प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाची माते आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरी प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाची माते आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरी प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाची माते आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरी प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाची माते आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरी प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाची माते आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरी प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाची माते आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. गाब्रिएल देवदूताने गाब्रिएल देवदूताने तुला कृपापूर्ण म्हणून अभिवाद दिले. तुला कृपा पूर्ण म्हणून अभिवाद दिले. त्याच्या अभिवादनाबरोबर त्याच्या अभिवादनाबरोबर माझीही अभिवादने तू स्वीकार. माझी अभिवादने तू स्वीकार. ती तुझ्या मस्तकावरील ती तुझ्या मस्तकावरील दिव्य मुकुटातील दिव्य मुकुटातील तेजस्वी रत्ने व्हावीत, तेजस्वी रत्ने व्हावी अशी माझी सदिच्छा. अशी माझी सदिच्छा. हे मरिया माते, हे मरिया माते, मी माझे शरीर माझे शरीर व आत्मा व आत्मा तुझ्या स्वाधीन करतो. तुझ्या स्वाधीन करतो. माझ्या सर्व कृत्यांमध्ये माझ्या सर्व कृत्यांमध्ये व सुखदुःखात व सुखदुःखात तू माझ्या पाठीशी राहा. तू माझ्या पाठीशी राहा. जीवन मरणातही जीवन मरणातही मी तुझ्यावर मी तुझ्यावर श्रद्धा ठेवतो. श्रद्धा ठेवतो. प्रभू येशूसाठी प्रभू येशूसाठी सर्व गोष्टी सर्व गोष्टी चिरकाळ चिरकाळ तुझ्या कर तुझ्या कर असे विणवितो. असे विनवितो. आमेन. आमेन. आपलं उत्तर असेल आम्हासाठी विनंती कर.
हे वेलणकनी माते, आम्हासाठी विनंती कर. प्रिय बंधू भगिनींनो, आता आपले मान नम्रतेनं खाली वाकवा व देवाच्या आशीर्वादासाठी प्रार्थना करा. प्रत्येक प्रार्थनेनंतर आपलं उत्तर असेल आमेन. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देऊ आणि तो तुमचे संरक्षण करो. आमेन. त्याचा मुखाचा प्रकाश तुमच्यावर पडो आणि तो तुमच्यावर दया करो. आमेन. तो आपली कृपादृष्टी तुमच्यावर वळवो व आपली शांती तुम्हाला देऊ. आमेन. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हाबरोबर सुद्धा. सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा आशीर्वाद तुम्हावर येऊ व सर्व काळ राहो. आमेन. जा, ख्रिस्ताच्या शांतीनं तुम्हास पाठवण्यात येत आहे. देवाचे आभार मानूया. साहेबिनी आमची बारका